بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سی این جی اور غیر برآمدی صنعتی شعبے کو گیس سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ۔ سوئی ناردرن گیس کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سی این جی اور غیر برآمدی صنعتی شعبے کو گیس سپلائی بحال کرنے کا اعلان۔ گیس سپلائی کل بروز منگل سے بحال کر دی جائے گی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گیس سپلائی کل بروز منگل سے بحال کر دی جائے گی۔ سی این جی اور غیر برآمدی صنعتی شعبے کو گیس سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ۔ سوئی ناردرن گیس کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سی این جی اور غیر برآمدی صنعتی شعبے کو گیس سپلائی بحال کرنے کا اعلان۔ گیس سپلائی کل بروز منگل سے بحال کر دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سہولت بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ فیصل آباد ملت روڈ پر واقع سہولت بازار میں آٹا، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء خورنوش غائب۔ ادھر چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں شہریوں کو اشیاء خورنوش سستے داموں فراہمی کے لیے 19 سہولت بازار قائم کیے گئے۔ ان بازاروں میں سرکاری عملہ تو موجود ہے مگر کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہیں۔ چینی، دالیں، چاول، مسالہ جات کچھ بھی موجود نہیں۔ سستے بازاروں میں صرف آٹا دستیاب ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پہ آٹا میسر ہے تو گھی اور چینی دوسری چیزیں بھی ملنی چاہیے۔ ادھر چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹا، چینی اور گھی 2.5 ماہ کے بعد بھی نہ پہنچ سکا۔ غریب شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ آٹا تو مل نہیں رہا، یوٹیلیٹی سٹور سے پر ملتا ہے تو کم ریٹ پہ اچھا کام ہے۔ آٹا نہیں آ رہا، پرسوں عید ہے، کیا کریں گے؟ باہر سے آٹا 1100 روپے میں ملتا ہے یا 1150 میں ملتا ہے تو مشکلات تو ہیں۔ وہ مسئلہ طالبہ یہی ہے کہ وہ خیال کرے تھوڑا سا یوٹیلیٹی سٹور پہ سستا سامان ملتا ہے تو ادھر فراہم بھی کرنا چاہیے۔ فیصل آباد کے سہولت بازار اور چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹور ریلیف کے لیے آنے والے شہریوں کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ حکومتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عمیر عظمت۔ آپ کو بتائیں کہ عید قربان کے لیے ڈویژنل سطح پر انتظامیہ متحرک۔ 20,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی جائیں گی۔ عوام میں 50,000 بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگز مفت تقسیم ہوں گے۔ کمشنر ثاقب منان کا کہنا ہے کہ جب تک شہری خود صفائی کے عمل میں کردار ادا نہیں کریں گے تب تک صفائی کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم نے گندگی کی روک تھام کرنی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یقیناً وہ اپنا کام کریں گے، لیکن ہر شہری نے اپنی سطح پہ بھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ گندگی کے پھیلاؤ کو روکنا اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف عوان نے انتظامات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانوروں کی آلائشوں کے لیے 50,000 بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگز مفت تقسیم ہوں گے۔ عوامی آگاہی، سروس ڈیلیوری اور شکایات کے اندراج کے لیے 40 مقامات پر آگاہی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 15 مقامات پر عارضی ویسٹ ٹرانسفر اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ عوام الناس کی اویئرنیس کے لیے اور وہاں پہ شکایات وصول کرنے کے لیے ہم نے 40 اویئرنیس کیمپس لگائے ہیں، جن کی تفصیل ہم نے قومی اخبارات کے اندر بھی شائع کروا دی ہے اور اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی ہم نے دے دی ہے۔ ان 40 کیمپس کے اندر ہم نے شکایات رجسٹر بھی رکھے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سٹاف بھی موجود ہوتا ہے جو ان شکایات کا فوری ازالہ بھی کرتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عید گاہوں اور اہم شاہراہوں کی آرائش کے لیے چونے سے مارکنگ کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے پہلے 2 دنوں کے لیے 240 پک اپس، 79 لوڈر رکشے، جبکہ عید کے تیسرے دن کے لیے 133 پک اپ کرائے پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ہیوی مشینری میں 36 ڈمپر، 28 آرم رولر، 5 ٹریکٹر ٹرالی، 18 ٹریکٹر لوڈرز، 10 ٹریکٹر بلیڈ، 2 شاول اور 5 ایکسکیویٹر شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علائشوں کی ماحول دوست انداز میں تلفی کے لیے ڈمپ سائٹ پر 3 خندقیں کھودی گئی ہیں۔ تمام افسران اور ماتحت عملہ کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 4,000 ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں جو اس دفعہ پھر اسی جذبے سے کام کریں گے جس جذبے سے انہوں نے پچھلے سالوں میں کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ 500 ہمارے سٹاف دوسرا ہے جس میں ڈرائیورز اور ویسے دوسرا سٹاف اور ہیلپرز وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی ان فیلڈ ہوں گے۔ عملے کی چھٹیاں ہم نے منسوخ کر دی ہوئی ہیں 3 دنوں کے لیے۔ انہوں نے صفائی سے متعلق شکایات کے لیے ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر عمران رضا عباسی اور مقامی صحافی بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔
आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की ईद उल अजहा पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में छुट्टी मिलेगी। AIG ऑपरेशंस ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। पंजाब पुलिस में ईद उल अजहा पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। छुट्टियों पर पाबंदी के हवाले से पुलिस अफसरान को तहरीरी अहकामात भिजवाते हुए AIG ऑपरेशंस का कहना था कि कोई ऑफिसर या एहलकार ईद के दिनों में छुट्टी नहीं ले सकेगा। नया मवाना मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ गईं। नाज नखरों से पले खूबसूरत बकरे, छतरे और बैल मरकज़े निगाह बन गए। भारी भरकम जानवरों की कीमतें जेब पर भारी पड़ने लगी। फैसलाबाद की न्योमाना मंडी में मोटे ताजे बकरे, छतरे और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हैं, मगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि खरीदार जानवरों की कीमत पूरी अदा नहीं कर रहे। हम जो जानवर को तैयार करते हैं तकरीबन डेली का 300-400 रुपये खर्चा आता है एक जानवर का। तो अभी मैं एक बछड़ा बेच के आया हूँ, गाँव में मुझे 2-5 उसका मिल रहा था, लेकिन मंडी ऐसे बैठ गई है, ग्राहक पैसे ही नहीं पूरे करते। अभी 1.75 का बेच के आया हूँ मैं। दूसरी तरफ जानवरों की कीमतों के हवाले से शहरियों का कहना था कि व्यापारी जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 4 से 5 मन का बैल 3-3 लाख रुपए का बताया जा रहा है। जानवरों का रेट ही बहुत मांग रहे हैं। 2-2.5 मन का बच्चा होता है, तकरीबन 3-4 लाख रुपए मांग लेते हैं। क्या करें, कितना दें इनको। जहां व्यापारी कीमतें पूरी न मिलने पर परेशान हैं, तो वहीं शहरी भी जानवरों की बढ़ती कीमतों के आगे बेबस नजर आते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट में जिले इंतजामिया ने ईद उल अजहा के हवाले से प्लान तैयार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मसूद नौमान ने सफाई का सामान वर्कर्स में तकसीम किया। उधर फैसलाबाद के 9 सेल पॉइंट्स पर महकमा लाइव स्टॉक का अमला ड्यूटी सरअंजाम देगा। जिला इंतजामिया चिन्योट ने ईद उल अजहा के हवाले से प्लान तैयार कर लिया। शहर में 26 पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां से आलाइशों को उठाया जाएगा। खालों को जमा करने के लिए शहर में 7 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शहर को 9 सेक्टर्स में तकसीम किया गया। आलाइशों को उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों, लोडर्स, ब्लेड, डंपर वगैरह इस्तेमाल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमीन में सामान तकसीम किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत पुन्नू, असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवर, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर राना मोहम्मद नवाज, सदर अंजुमन ताजरान जमील फकरी भी मौजूद थे। हमने चिन्योट के अंदर 26 कलेक्टिंग पॉइंट्स बनाए हैं और शहर को हमने 9 सेक्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम सारा अपना अमला और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उन सबको डिप्लॉय करेंगे और इन कलेक्टिंग पॉइंट से 9 सेक्टर्स के जो हैं उनसे हम बर वक्त जो है फौरी तौर के ऊपर आलाइशें जो हैं वो इकट्ठी करके उनको प्रॉपर उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ करते जाएंगे। उधर महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद ने भी ईद उल अजहा के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। लाइव स्टॉक अमला, वेटनरी डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अशफाक अहमद अंजुम का कहना था कि मवेशियों की बीमारी की सूरत में हेल्पलाइन पर कॉल की जा सकती है। ईद के तीनों दिन 9 सेल पॉइंट्स पर वेटनरी का अमला ड्यूटी देगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 809211 नंबर ये हेल्पलाइन अरेंज की हुई है। यहाँ कॉल जाती है और विद इन मिनट्स हम तक पहुँच जाती है और उसी वक्त उस मालिक के साथ कांटेक्ट करके उसका इलाज कर दिया जाता है जानवर का। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की ड्यूटियां तफवीज कर दी गयी। मुतलका ईद के तीनों दिनों में मुलाजमीन छुट्टी नहीं कर सकेंगे। म्यूनिसिपल ऑफिसर खालिद जावेद को फोकल पर्सन बना दिया गया। रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने भी अपना प्लान तश्कील दे दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम बाहला की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मुलाजमीन ईद छुट्टियां नहीं करेंगे। आवाम की सहूलत के लिए 35 रेस्क्यू पोस्टें भी कायम की जाएंगी। आपको बताएं कि ईद उल अजहा करीब आते ही बसों के किराए बढ़ गए। परदेसी बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही फैसलाबाद की बस अड्डों पर परदेसियों का रश बढ़ गया। इस सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने दोगुना किराया वसूल करना शुरू कर दिए, जबकि ज्यादा किराया देने के बावजूद मुसाफिर बसों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट RPO को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि ओवरलोडिंग के साथ 100% किराया भी बढ़ा दिया गया है। मुसाफिरों का कहना था कि इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स को लगाम दे। आ रही है और मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ पे किराया बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा किराया ले रहे हैं। परदेसी बंदे हैं हम और यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं, लेकिन किराया डबल हो गया है। यहाँ पिछली दफा गए थे तो तब 500 रुपये था, अब वो उसकी जगह 1000 रुपये मांग रहे हैं और सीटें भी बड़ी मुश्किल से ही मिल रही हैं। ईद उल अजहा के मौका पर ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की वजह से दूसरे शहरों को जाने वाले परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।
پاکستان کا مانچسٹر گندے پانی میں ڈوب گیا. شہباز ٹاؤن ABC روڈ کی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. سٹی 41 کی کاوشوں سے واسا ٹیم موقع پر پہنچ گئی. یہ ہے شہباز ٹاؤن ABC روڈ، جہاں سے برساتی پانی کی نکاسی تو دور کی بات، گٹروں کا پانی سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. واسا گزشتہ 6 روز سے نکاسی میں ناکام ہے، جس پر شہری بھی نالاں ہیں. واسا قومی سے حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کمپلین ہو چکی ہے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی بھیج دیں گے یا تھوڑی دیر تک بھیجتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے نہیں آ رہا ابھی تک. ووٹاں دین دا نتیجہ دیکھو، عمران صاحب خدا دا واسطے اتنے آڑ کے دیکھو کوئی نہیں آندا. ڈیلی بیسس پہ متعلقہ حکام کو انفارم کر رہے ہیں اور بس یہی وہ کیا ہے گولی کیپسول دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، ابھی ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا، لیکن ابھی تک سٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے. واسا کا دفتر ہے مین، ادھر گئے ہیں، انہوں نے بولا کہ آپ گلف شاہ میں جاؤ، گلف شاہ میں گئے، انہوں نے بولا کہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے، بس یہی کام ہو رہا ہے. بس شہباز ٹاؤن کی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. سٹی 41 پر خبر چلنے کے بعد واسا کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں اور پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات شروع کر دیے. واسا حکام کہتے ہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. شہریوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا. 41 کا بڑا بے حد جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو ہماری کچھ سنوائی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو اجر دے. یہ بھائی ہمارے اگر آج نہ آتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننا تھا، ہماری عید کا کیا بننا تھا، ہمارے بچوں کا، ہمارے جانوروں کا کیا بننا تھا. مونسون کی بارشوں سے نمٹنے کے لیے واسا کو اپنی حکمت عملی میں بہتری لانا ہوگی. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت جھنگ ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام. صرف 11% شہریوں کو ہی ویکسینیشن لگائی جا سکی. محکمہ صحت پنجاب نے جھنگ میں 16 لاکھ شہریوں کو کرونا ویکسینیشن لگانے کا ہدف مقرر کیا. روزانہ 10,000 افراد کو ویکسینیشن لگائی جانا تھی. محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1,78,000 افراد کو ویکسینیشن لگائی جا سکی، جو ٹارگٹ کا 11% ہے. شہریوں کو ویکسینیشن لگانے کے لیے موبائل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں. اس کے باوجود ہدف پورا نہیں ہو سکا، جس پر محکمہ صحت کے افسران نے سر پکڑ لیے. دوسری جانب خسارے میں ڈوبے واسا کو افسران لوٹنے لگے. واسا میں 29 ڈیلی ویجز گھوسٹ ملازمین کا انکشاف. خزانے نے 80 لاکھ سے زائد نکالے گئے. تنخواہیں کس کے کہنے پر جاری کی گئیں، کون جاری کرتا رہا، دوبارہ انکوائری کا آغاز ہو گیا. واسا میں درجنوں گھوسٹ ورک چارج ملازمین کے نام پر تنخواہیں جاری ہوتی رہیں. شعبہ فنانس اور دیگر افسران کی ملی بھگت سے واسا کو 80 لاکھ روپے سے زائد کا چونہ لگایا گیا. پہلی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مقبول کے خلاف پیڈا ایکٹ بھی لگایا گیا، جبکہ ان کی درخواست پر دوبارہ انکوائری شروع کی گئی ہے. ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید کہتے ہیں اعلیٰ افسران نے دوبارہ انکوائری کا حکم دیا ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اس کو دوبارہ ڈینوو انکوائری کے آرڈرز کیے ہیں کوئی 2 دن پہلے، تو اس کو اب ظاہر ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے آرڈر ہیں، اس کو اوبے کرنا ہے اور اس کو دوبارہ پراپرلی چھان بین کی جائے گی اس سلسلے میں. اور جو بھی فیکٹس سامنے آئے، اگر مزید کوئی فیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ تنخواہیں کس کے نام پر جاری کی گئیں، کون جاری کرتا رہا، پیسے کس کی جیب میں گئے. شعبہ فنانس سے ایک بار پھر چھان بین کی جائے گی. انکوائریاں شروع بھی ہوتی ہیں اور ان کی رپورٹس بھی مرتب ہوتی ہیں، لیکن ضروری عمل یہ ہے کہ ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. آپ کو بتائیں کہ محکمہ فائنانس کا دید کی رقم میں اضافے اور ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری. جھنگ سمیت پنجاب بھر میں دید کی رقم 42 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے. محکمہ فائنانس کی جانب سے دید کی رقم میں اضافہ اور ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق حکومت کی جانب سے گزشتہ مقررہ حد سے 14 لاکھ روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے. قیمت کا تعین 30,630 گرام چاندی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں شہری کا SHO تھانہ صدر، چوکی انچارج خانوانہ اور AC سٹی پر مبینہ بھتہ مانگنے اور ہراساں کرنے کا الزام. سیشن عدالت میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیا مبانہ منڈی کے نزدیک واقع کالونی میں موٹر سائیکل کار سٹینڈ بنا رکھی ہے. ایسے میں اعظم نمبردار چک نمبر 235 کی ایما پر SHO تھانہ صدر، چوکی انچارج خانوانہ اور AC سٹی ہراساں کرتے ہیں. بڑی عید پر کیا پہنے، عید کی خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے شہریوں نے کیا شاپنگ مالز کا رخ.
फैसल आबादियों के लिए हील स्टोर की जानिब से खरीदारी पर डिस्काउंट ऑफर। ईद कुर्बान की आमद। ईद पर क्या पहने? ईद की खुशियों को समेटने के लिए शहरियों ने किया शॉपिंग मॉल्स का रुख। हील स्टोर ने फैसलाबाद के शहरियों के लिए मुख्तलिफ आइटम्स की खरीदारी पर डिस्काउंट ऑफर कर दी, जबकि मुख्तलिफ वैरायटीज हील स्टोर्स पर दिखाई गई हैं। ऐसे में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने अपनी पसंद की शॉपिंग की। किसी ने खरीदा बैग और किसी का स्टाइलिश जूतों पर आया दिल। इस मौका पर शहरियों ने हील स्टोर से खरीदारी की। उनका कहना था कि उन्होंने मनपसंद अशिया की खरीदारी की है। मैं बाबा साथ आया हूँ अपने शूज लेने, मैं ब्राउन कलर के। हील स्टोर के सेल्स ऑफिसर का कहना था कि उन्होंने हील स्टोर में मुनफरिद और दिलकश आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर किया है। वगैरह आता है, जो डिस्काउंट वगैरह का पूछता है तो हम उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास डिस्काउंट हाँ लगा हुआ है। तो इससे ये है कि जो हमारे लास्ट ईयर के आर्टिकल थे वो भी जो है नहीं बिक रहे थे, वो भी सेल हो रहे हैं। और इसके अलावा सेल वगैरह जो है वो भी अबव हुई है। इसके अलावा बैग हैं, बैग्स पे भी कुछ आर्टिकल हैं जिनके ऊपर हमने 50% लगाया है। हील स्टोर पर बैग्स, मर्दों खवातीन के जूतों समेत दीगर मुनफरिद आइटम्स दस्तयाब हैं। खरीदारी के बगैर ईद की खुशियां अधूरी सी रह जाती हैं। इन ईद की खुशियों को समेटने के लिए हील स्टोर ने ईद कलेक्शन मुतारफ करा दी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। कि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में नई बैरक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर, DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने डिस्ट्रिक्ट जेल में नई बैरकों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, CPO सुहेल चौधरी समेत सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, ACCT सैयद अयूब बुखारी भी मौजूद थे। तमाम अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया, दीगर अमूर का जायजा भी लिया। निजी फाउंडेशन की मावनत से 6 कैदियों को रिहा भी कर दिया गया। कलाश फाउंडेशन की कोशिश से यहाँ पे जो 130 साल पुरानी बिल्डिंग थी, बैरक्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट जेल में, उनको रेनोवेट किया गया और बहुत खूबसूरती से वहाँ पे जो इनको आराइश की गई है। कैदियों को यहाँ पे बेहतर सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं। तो ये एक सॉलिडरिटी है कि हमने कैदियों के लिए जो है वो यहाँ पहुँच के जेल पे उनके मसाइल हल किए हैं और साथ साथ जो अपने प्यारों के साथ ईद मना सकते थे उनको हमने कोशिश की है कि वो अपने प्यारों के पास चले जाएं और उनको रिहाई मिल जाए। 6 कैदी मामूली जुर्माना न देने के बायस कैद में थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि रिहा होने वाले कैदी दोबारा ऐसी गलतियां न दोहराएं। CPO का कहना था सजा देने का मकसद कैदियों की इस्लाह करना है। 2 बैरक्स जो हैं वो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के फिलैंथ्रोपिस्ट हज़रात कलाश फाउंडेशन के साथ मिलकर अपग्रेड किए हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा और ये लेबर इन्होंने अपनी दी थी और जो बाकी रॉ मटेरियल था वो सारा फिलैंथ्रोपिस्ट हज़रात की तरफ से दिया गया। तो एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मिसाल है कि इन्होंने अपने रिसोर्सेज से जेल की 130 साल पुरानी जो बिल्डिंग है उसको अपग्रेड किया और अब वहाँ कैदी बहुत बेहतर कंडीशन में रह पाएंगे। जेल की जो फ़िज़ा है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कोरोना की कोई वबा नहीं फैली। कैदियों को SOPs के तहत रखा जा रहा है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है। आज जो 2 बैरक्स भी बनाई गई हैं उन्हें देखकर ये बड़ी खुशी होती है कि जेल में जो लोग आते हैं वो अपने जुर्म की सज़ा काटने के लिए आते हैं, उनको अज़ियत देना मकसद नहीं है। तमाम जिले और पुलिस इंतजामिया ने जेल इंतजामिया के इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन रशीद अली के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। शहीद की जमात है वो कौम की हयात है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का शहीदों को सलाम। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले खादिम हुसैन शहीद की आज 50वीं बरसी मनाई जा रही है। दिल्ली के चक 390 गावबे में पैदा होने वाले पाक फौज के बहादुर जवान खादिम हुसैन ने 18 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। वो मशरकी पाकिस्तान में सुरंग फटने से शहीद हुए। गाड़ी का एक्सीडेंट, वो बारूद की गाड़ी थी जो वो बारूद दबाया हुआ था ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से वो गाड़ी उल्ट गई थी। वो हम बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और ये भी जख्मी हो गया था। लेकिन वहाँ ही कुछ देर ही बाद के कुछ आस्ता आस्ता वो बेहोशी के आलम में चले गए और उसके बाद उनकी शहादत होगी। शहीद के भाई का कहना था कि शहादत के बाद उनका मैट्रिक का रिजल्ट मिला। फौज की तरफ से टेलीग्राम के जरिए शहादत का पता चला और हमें तकरीबन 19 जुलाई को, एक हफ्ता 25 जुलाई को, 19 जुलाई को शहीद होते, 25 जुलाई को हमें टेलीग्राम आया था कि वो शहीद हो गए। वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों की कमी नहीं। धरती माँ के बेटे अपनी जानों का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समुंदरी। स्टूडियो से फिल वक्त